I'm really excited to watch that movie that's coming this week. Amir Khan is in it. I mean, I want to watch it. Actually, I really want to watch it, but I've been in office every day till 10 this past week. And എത്തിയോ ഇതേന്ന് കൊറേ പണിയുണ്ടോ മോനെ? ഓ കൊള്ളാലോ, ഇന്ന് കണ്ടതാവും അല്ലേ? actually, വഫ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു. we should go. അല്ല, ചുള്ളൻ എന്ന ഫോർമൽസ് ഇട്ടില്ലേ? ക്ലയൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോണ്ടേ? മറന്നോ? தானியா கிளையண்ட்டுக்கு பிரீமியம் கார் புக் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. என்ன கார்? எந்த கார்? BMW 5 Series. BMW 5 Series. This way, is that all right? Come please. Yeah. Okay. That's it. That's our car. Anna! Music! Yeah. This is for you. Okay. No, that's for Okay, I think it's on. Yeah. Hey! കൊള്ളാലോ, ക്ലയൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഇംപ്രസ്ഡ് ആണല്ലോ. അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്ത വണ്ടിയായിരുന്നോ? കുറച്ച് ഓൾറെഡി വന്നു. ഫ്രോഡ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതിൽ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരിക്കും. ഞാൻ വരയ്ക്കും, താൻ കളർ ചെയ്യും. നിന്നെ പോലെ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവാതായിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അതിന് നീലിടാം. ഓക്കെ ലിസൺ, എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ഇന്ന് ഡേറ്റിന് പോവാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി. ഡൺ. യെസ്. നാളെ പോയാൽ മതിയോ? വൈ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ஓ இதானா ஃப்ளாட்டு? வழிയൊന്നും ഒരു വൃത്തി. இவ எல்லாருக்கும் உங்களோட போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசை. இனிமே நான் இங்க தான் இருக்க போறேன். ഓ நீங்களும் எங்க ஃபேனா? பெரிய ஃபேன். ആകാശവാണി ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? இங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நமக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா. அப்புறம் சாப்பிடலாங்க. சரி. ഇത് ഒഴിവാക്കിയതാണല്ലോ. சரி சரி சரி. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ. என்ன போட்டோவா? வா கிட்ட வா. കളയാം. இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. தங்க மாதிரி தகதகன் மின்றது. எங்க கல்ச்சர் படி புதுசாக வீட்டுக்கு வரும்போது பெரியவங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதான் எடுத்துட்டு வந்தேன். தேங்க் யூ so much. தேங்க்ஸ் சாருக்கு தான் சொல்லணும். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வீடு கிடைச்சா ரொம்ப வசதியாக போச்சு. ஐயோ, உங்களுக்கு தான் கஷ்டம். நீங்க நான்வெஜ்ஜே சமைக்க முடியாது. சமைச்சேன்னு வச்சுக்கோ, ஃப்ளாட்டை சுற்றி சுற்றி ஒரே ஸ்மெல்லாக வரும். கரெக்ட்னா. பாட்டிக்கு நான்வெஜ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐயோ, பாட்டிக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க, இந்த ஃபிஷ் சிக்கனை மட்டும் சமைங்கோ. சமைக்கும் போது கிச்சன் விண்டோவை டைட்டா மூடின்னு விடுங்க. ஓகே ஓகே ஆண்டி. ஆனா அந்த கருவாடை மட்டும் வேண்டாம், நாத்தம் குடலை குழப்பம். கருவாடுனா செம்மீன் பாலே அதெல்லாம் பண்ணிக்குவோம். மாடியாத்துல ஒருத்தி இருக்கா, கருவாட்டு கல்யாணி. நீங்க கிறிஸ்டினோ? இல்லை சார், ஹிந்து. ஐயோ, அப்ப பீஃப் சமைக்காதீங்க, பகவான் கோச்சுப்பார். ஆமாம், ஆமாண்ணா. சரி ஆண்டி, நான் கிளம்புறேன். ஒரு நிமிஷம். நீங்க வந்து பீஃபை தேங்காய் போட்டு தானே பண்ணுவேல்? ஒரு சின்ன பிளேட்ல எனக்கு மட்டும் கொஞ்சோண்டு போட்டு கொடுத்து அனுப்புங்க. ஒய்ஃப் கேட்டான்னா சிக்கன் சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறேன். அவளுக்கு வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியாது. சூப்பர் சார். என்ன சூப்பர்? இந்த வீடே சூப்பர் சொன்னேன். அதான். അത് നടക്കോ? എനിക്ക് വിശക്കുണ്ട്. ഈ പാലിങ്ങനെ തിളച്ച് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ? ചൂടായ പോരെ? ശരി തന്നെ. മോരല്ല, പാല് തന്നെയാ. ചിലപ്പോ പാല് നന്നാവില്ല, ഗ്യാസിൽ തിളപ്പിച്ചാലോ? ആ നേരാ. കുറ്റിയില്ല, പുതിയ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുക്കണം. അയ്യോ, അത് വലിയ പണിയാ. ഞങ്ങളെ കുറെ നടത്തിച്ചു. അത്ര വലിയ പണിയായിരിക്കില്ല. അവിടെയും കാണുമല്ലോ സീരിയൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അല്ലേ ആകാശവാണി? മനസ്സിലായി. അതെന്താ ആകാശവാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഞാനിവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലായിരുന്നല്ലോ, തമിഴ് നല്ലോണം പറയുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിന് ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. അതിൽ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീയും ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കശപിശ. അപ്പോഴായി എന്നെ കണ്ടത്. പിന്നെ കഥ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. തിളച്ച വെള്ളം മുഖത്ത് വീണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത പുതിയ അമ്മായിയമ്മ. അത് ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഫേമസ് ആയി. ഓക്കെ, ഇതങ്ങ് തിളച്ച് വീണു നമ്മളങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ആ, അത് കൊള്ളാം. പാല് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കണം. என்ன அது நடுப்புற பூ ஒன்று வைக்கணும். அங்க வச்சு மாமி சூப்பர். தேங்க் யூ. மாமி சூப்பர் தானே.
தீபா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் சரி சரி இதா வரேன் இதை பாருங்க குக்கர் திருப்பி லீக் ஆகுது என்ன ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இன்னைக்கு மத்தியானம் கொண்டு வாங்க கண்டிப்பா ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தேன் இந்த வாட்டி சரியாயிடும் இந்த வாட்டி சரியாயிடும் கொஞ்சம் பார்த்து நான் வந்துடுறேன் மத்தியானம் അയ്യോ സോറിങ്ക ഉള്ള പോങ്ക നിക്ക് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് കിണിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിപ്പോ വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പല്ല വെക്കാല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേഗം എനിക്ക് ഈ പയ്യൻ തൻ്റെ ടൈപ്പ് അല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി അയാൾ അടുത്തുള്ളതാ എന്നെ കണ്ട അപ്പ അയാൾ ഗേറ്റ് ചാടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കാത്ത ബെസ്റ്റ് എന്ത് പെണ്ണ് കാണലോ പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയൂ ഏയ് എനിക്കിഷ്ടായി പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് പറയും ഇതേ ഫ്രഞ്ചിൽ തെറി പറയണോ തെറിയല്ല കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതാ കൊള്ളാലോ കേട്ട ഒരു സ്നേഹം തോന്നും சொல்லுங்க ஸ்ரீயா சொல்லுங்க நான் ஒப்பந்த நீங்க அழகா இருக்கீங்க அது கியூட்டா இருக்கீங்க ஓஹோ எனக்கு உங்களை மாதிரி ஸ்மார்ட்டான பசங்களை பிடிக்கும் ஐயா தேங்க்ஸ் ஆனா உங்ககிட்ட எப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு சொல்லுங்க அல்ல சேட்டா எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா அம்மைக்கு பிடிக்கல ഇവിടുത്തെ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഈ അമ്മയുടെ അല്ല ജയലളിത അമ്മയുടെ ബുൾഡോസർ പോലെയാ മുന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ച് നിരപ്പാക്കി കളയും അതല്ലല്ലോ പോയി ആ പിന്നെ മോളെ എംജിആറെ പോലെയാ പെട്ടെന്ന് അലീന മനസ്സല്ലേ ആ മോളിന്ന് കേട്ടത് രണ്ടാമത്തെ വിസലല്ലേ തോന്നുന്നു അയ്യോ ഏയ് ഹായ് എമിൽ റീച്ചൽ വർഗീസിന്റെ വരൂ വരൂ എവിടെ വെക്കണ്ടേ അകത്ത് വെക്കാം അവിടെ മോളെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ ശരിക്കും ഒരു സിനിമ നടിയെ പോലെ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റെല്ല മാരേജിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ ആന്റി പറഞ്ഞെടുത്തതാ ആന്റി കാരണ ഞാൻ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചേച്ചി ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും കഴുകാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്താൻ ലേറ്റ് ആവും പിന്നെ മോളിലത്തെ പയ്യന് ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കറി എടുക്കണ്ടോ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കേക്കിലെ മുട്ട ഞാൻ അവന്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണേ ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് വേണ്ടാന്നുള്ള അമ്മയുടെ ഐഡിയ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ദേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ കല്യാണത്തിന് അതേ സെറ്റപ്പിലൊരു പരിപാടി ടോട്ടൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ടൈം പിന്നല്ലാതെ ആ പൈസ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എക്സാക്ട്ലി സോ ആ പൈസ കൊണ്ട് എനിക്കെന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എനിക്ക് സ്ത്രീധനം പിന്നെ സ്ത്രീധനം തൻ്റെ പേരിലെ FD തനിക്കെടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ മദ്രാസ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവോ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത മാസം മദ്രാസ് വിടും എബി പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്നാ കാക്കനാട് അവർക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടേ മമ്മി ഭയങ്കര സെൻസിബിളാ എന്നോട് പറയാണ് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിന്നാ പോരെന്ന് നല്ലല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആ സെയിം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു 2 BHK ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എൻ്റെ പൈസ അമ്മ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇല്ല എനിക്ക് അത് വലിയ കോളേജൊന്നും അല്ലല്ലോ ഫ്രഞ്ച് നാട്ടിലും പഠിപ്പിക്കാം അമ്മയ്ക്കൊരു കാറും വാങ്ങാം അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് ഒന്നും മാറ്റണ്ട ഫ്ലാറ്റ് ഒരു അസറ്റാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം മദ്രാസ് വിടാൻ പറ്റില്ല അമ്മ അമ്മയും ആ മേജറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആരതൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റിൽ പൊതുവെ ഒരു റൂമറുണ്ട് മാമിയും പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയെനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ
ഇനി വിഷയമില്ല. ഗോസിപ്പുകാരോട് പോകാൻ പറ. അതെ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പ്രേമമുലകിൽ തെറ്റല്ല. கை வைக்காதடா, நசிரியா. யாரு நசிரியம்மா? ஏசா இந்த பக்கம் கிரீன் கலர் அடிச்சிருக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? പനിക്കൂർക്ക, തമിഴിൽ എന്താ പറയാ? கற்பூரவல்லி. யாருக்கு ஏதாவது கஷாயம் போட போறியா என்ன? ജ്വരം. யாருக்கு ஜுரம்? നിക്കിക്ക്. குழந்தை நேத்தி கூட நல்லா தானே இருந்தா. இதோ வரேன்னா. கடவுளே தெரியவே இல்ல. ஆஹா, இது என்ன மம்மி? பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பெயிண்ட் அடிக்க பிரஷ் வேணுமா? இந்தாங்க ஒண்ணா. சரி, நீ வேகம் வா. என்ன குக்கர் அம்மாவும் பையனும் நம்ம ஃப்ளாட்டுக்கு வரா? என்ன விஷயம்? சார் மேஜர் அடிச்சான்னு சொன்னேன்ல, அது இந்த பையன். சார், நீங்க கொஞ்சம் கூட வரீங்களா? மேஜர் சாரை பார்த்து பேசுறதுக்கு தான். சரி. வேண்டாம்னா பொல்லு போயிடும். அது அவரை பார்த்து நான் பேசுனதே கிடையாது. அதுவும் இல்லாம அவருக்கு முன்கோபம் ஜாஸ்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு வேற பிபி. அதோ அந்த பையன், அவனை வேணா கூட்டின்னு போங்களேன், கரெக்டா இருப்பான். എന്താ கொடுங்க. യൂണിഫോം ആദ്യം തന്നെ. சரிங்க. ഇത് உங்களுக்கு ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. മോനെ, നീ ഒന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ പോവോ? മേജറിനെ കണ്ട് ഇവന്റെ പേരുള്ള കേസ് ഒന്ന് വാപ്പസ് വാങ്ങാൻ പറയാനാ. മേജർ പുള്ളിര് വീട്ടിലോട്ടോ? അയ്യോ ഞാനല്ല, അത് ശരിയാ. தம்பி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா. നിങ്ങൾ രാത്രി അല്ലേ തല്ലാൻ പോയത്? ഫേസ് കണ്ടാണോ? കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ താഴെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചിലല്ലേ കടിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഒരു അടി കിട്ടിയേക്കാം. വാങ്ങാൻ റെഡിയാണോ? ഒരു പല്ല് വെപ്പാ. പല്ലൊക്കെ വീണ്ടും വെക്കാം. ഇതെന്താപ്പാ? വാടാ. കോളിംഗ് ബെൽ മറന്നു. എന്താ ഇത് തരാമെന്ന? ചായ വേണം. വാ, ആ ഡോർ അടച്ചേക്ക്. ഓ, നിക്കി, ആവി പിടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹായ് മോളെ. ഹായ് മമ്മി. ഫോണിൽ കണ്ണനെക്കെട്ട് നല്ല ഗ്ലാമർ ഉണ്ടല്ലേ. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ പോന്നാ. അല്പത്തരം പറയാതറ. മോക്ക് പനിയുണ്ടോ? ചൂടുണ്ടല്ലോ. അതെ, പല്ലുവേനല്ല കേട്ടോ. MDS എടുക്കുന്നവർക്ക് മെഡിസിൻ മേടിക്കാതെ പറ്റുമോ? അവന്റെ വിചാരമേ പല്ല് പറിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ജോലി എന്നാ. നല്ലോണം തുറക്കുമ്പോളെ. തട്ടിക്കളയണോ? കളിച്ചാൽ പോരെ. സാറേ, കളി കഴിഞ്ഞു. ടച്ച് വിട്ടു പോയി സാറേ, ഒരുപാട് നാളെ കളിച്ചിട്ട്. ഹലോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ല ഡോക്ടർ, എന്നും മേജർ എന്നെ കാണാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ വരാറ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു. നിലവിളക്ക് ഇപ്പൊ കുത്തുവിളക്കായത്. താങ്ക് യു മോനെ. എവിടെ കൊച്ചിന്റെ വീട്? കഴിഞ്ഞ താൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിരുന്നു. എന്തിന്? ഡോക്ടറുടെ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ വാർഷികമാണ്. താൻ മസ്റ്റായിട്ട് വരണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്റെ മുണ്ടുണ്ടോ? എന്റെ അടുത്ത് മുണ്ടൊന്നുമില്ല. മുണ്ടില്ല, പാൻ്റ് ആയാലും മതി. മേജർ എന്തായാലും വരണം. ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്, മനസ്സിലായോ? ഷുഗർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ. ഞാൻ ഡയബറ്റീഷ്യനാ മോനെ. പെട്ടെന്ന്. അയ്യോ,
ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഞാനത് സാറിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കൊള്ളാലോ. എനിക്ക് ഈ വിളക്ക് വേണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ വിളക്ക് തരണം. ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. വാ 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 വാ. എടുത്തോളൂ സാർ, ഞാൻ വേറെ കൊണ്ടുവരാം. ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ? കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ പല്ല് ഡോക്ടറെ മരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലേ? മൂപ്പരെന്തെടുക്ക? അടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാ. ബെസ്റ്റ് ആളെയാ ബൈ സ്റ്റാൻഡറാക്കി പോന്നെ. എടോ, ഞാനേ ഒരു വെൻട്രൻ്റെ അവിടെയാ. 1 hour എടുക്കും. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഏയ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. ശരി, എന്നാ എനിക്ക് കിടന്നു. ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി, ടേക്ക് കെയർ. അവൻ വരാൻ ലേറ്റ് ആവും മോളെ. 1 hour എടുക്കും മമ്മി. നിനക്ക് തലവേദന ഉണ്ടോ? കുറച്ച്. കുറച്ചൊരു വിക്സ് വെച്ചേരും. കണ്ണടച്ച് കിടന്നു കേട്ടോ. മേജർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഒറ്റയ്ക്ക് ചാടിക്കയറിയ ഒറ്റപ്പാലക്കാരനാണ് മേജർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ചെല്ലുണ്ണീഷ, താൻ ഇന്ദിരാവിനെ നാറ്റിക്കല്ലേ? കാലിൽ ഫ്രാക്ചറായ ചരിത്രം വരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മേജർ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിക്കുള്ള മൊമെന്റോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബോസ് ക്ലിനിക്, അതായത് എന്റെ ക്ലിനിക്. എനിക്ക് കൊടുത്തു പേടിക്കണ്ട, ഭാവ. എല്ലാവരും കഴിച്ചേ, എല്ലാവരും കഴിച്ചേ. കൊടുത്തു മോളെ. പിടിച്ചു നിൽക്കണം. ஏதோ நான் டயட்ல இருக்கிறனால இது உங்களுக்கு கிடைக்குது. மேம், டென்ஷன் ஆகாதீங்க. இப்போ எங்க அம்மா என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்க, நான் செம்ம எக்ஸைட்டாக இருந்திருப்பேன். ஜஸ்ட் ஒரு லவ் தானே. இட்ஸ் ரியலி ക്യൂട്ട്. സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ. ഇപ്പോൾ നിക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി നിക്കിയോട് നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ കയ്യത്ത് പോയതാ. കൂടെ ഒരു പനി, വിളിച്ചിട്ട് ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பாருங்க, புரிஞ்சுப்பாங்க. அப்புறம் மேஜர் என்ன சொல்றாரு? അയാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുമെന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വൺ വേയാ? ആവോ. ആവോവാ? അങ്ങനെ ആരോടും ചിരിക്കാത്ത ആളാ. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട ചിരിക്കും. എന്നാ പിന്നെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാൻ വെച്ചു. அப்போ இது 2 சைடு தான். ஸ்வீட் எடு, கொண்டாடு. KFC, jump jump. Jump KFC. Jump da. അയ്യ, എന്തൊരു അനുസരണ. പേടിക്കണ്ടാണ്ടി, KFCയാ. അമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി. ചേച്ചി വന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ടോ. ഞാൻ ഉപ്പും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, കഴിക്കുന്നില്ലെന്നേ. തന്നെ വിളിച്ച് കിട്ടാത്തോണ്ടേ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് വന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രവീൺ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിരുന്നു. തൊണ്ടവേദന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ കാലത്ത് കഴിച്ചു. ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോ താൻ? അവർ വാങ്ങി തന്നു. വൈകിട്ട് വരെ അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ബെറ്ററാണ്. സ്കൂള് വിട്ട സമയം ആയതുകൊണ്ടേ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് വന്നതാ. വലിയ സഹായമായി ചേച്ചി വന്നത്. ആ, താൻ കഴിക്കൂ. ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പിടിപെടാ, ഉപ്പുമാവ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കഴിക്കാൻ വിളച്ചില്ലാതെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. വലിയൊരു കൊമ്പി വന്നിരിക്കുന്നു.